सत श्री अकाल जी। दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां खास खबरां दे खास बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज 24 जून है, दिन शुक्रवार है। खबरां दे इस खास बुलेटिन दे विच तुहानूं सारियां अज दीयां वड्डियां खास ते अहम खबरां दसदे हां। सब तो पहलां तुहानूं जानकारी दे दिंदे हां कि अज पंथ रतन मास्टर तारा सिंह दा 138वां जन्म दिवस है। मास्टर तारा सिंह पंथ दे महान सिख आगू रहे ने। ते बुलेटिन दे विच सब तो पहलां तुहानूं अज दीयां दो वड्डियां खबरां दस दिंदे हां। पंजाब दे विच वड्डी खबर रहेगी कि अज नवीं सरकार आम आदमी पार्टी दी सरकार दा पहला बजट सैशन शुरू होण जा रहा है। विधान सभा दे विच सैशन जिहड़ा होएगा उस दा पहली वारी सिद्धा प्रसारण किया जाएगा। इस सिद्धा प्रसारण पंजाब सरकार दे सोशल मीडिया पेजां दे उत्ते लाइव टैलीकास्ट किया जाएगा, जिसनूं मीडिया कर्मी ने जिहड़े वो भी अपने सोशल अपने प्लेटफार्मां ते चला सकते हैं ते लोग भी उत्थों सीधे लिंक राहीं घरे बह के देख सकते हैं कि साडे लीडर पंजाब दे लोकां लई की कुछ लैके आउंदे ने। अज बजट सैशन शुरू हो जाना है। कल नूं ते परसों नूं छुट्टी है, शनिचरवार ते ऐतवार होण करके ते सोमवार नूं बजट सैशन दा दूजा दिन होऊगा ते 30 जून तक ये सैशन चलूगा। ते पंजाब दे सारे लोकां दी इस बजट सैशन दे उत्ते खास नज़र बनी रहेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी दी सरकार ने पंजाबियां दे नाल इन्ने वादे जो कीते ने ते ऐतकी तां पंजाब सरकार इस बजट नूं जनता बजट दा नाम दे रही है कि लोकां दी सलाह दे उत्ते ही बजट दीयां स्कीमां लिआंदियां जाणगीਆਂ। संभावना है कि बजट इस बारी सिक्ख्या ते सेहत ते केंद्रित रह सकता है, क्योंकि सब तो वड्डे तौर ते सेहत अते सिक्ख्या दे नाल जुड़े वादे सरकार ने कीते सी वोटां दे वेले। पंजाब सिर चढ़े कर्जे दी पंड नूं भी नवीं सरकार किवें हौला करूगी, इस बारे भी सरकार दी जिहड़ी प्लैनिंग है वो इस बजट दे विचों पता लगूगी। बजट सैशन शुरू होण तो पहलां पंजाब विधान सभा दे स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने कहा है कि बजट सैशन निरोल पंजाबी च होएगा, सिद्धा प्रसारण होएगा। सिफर काल दे विच मुद्दे जिहड़े उठाए जांदे ने उन्हां मुद्दिआं दा जवाब सरकार तो मंगरों दवाया जाएगा। सारियां धिरां नूं बनदा समां दित्ता जाऊगा ताकि संवाद का माहौल सदन दे विच सिरजिया जा सके। पर जे आपां हकीकत देख लईए, 24 जून तो 30 जून तक ये बजट सैशन चलना है। विच 2 छुट्टियां आ जांदियां ने ते छुट्टियां करके 7 दिनां दे सैशन दे विचों सिर्फ 5 दिन रह जाणगे। इन्हां 5 दिनां दे विच पहले दिन तां विछड़ियां रूहां नूं श्रद्धांजलि दित्ती जांदी है। उस तो बाद 27 जून नूं बजट पेश किया जाऊगा। फिर उस बजट दे उत्ते बहस होऊगी। विरोधी धिरां नूं किन्ना क समां मिलूगा इन्हां 5 दिनां दे विचों, ये हुण देखना काफ़ी अहम रहूगा। इस दरम्यान ट्रैक्टर टू ट्विटर के वलों विधान सभा नूं लगातार अपील की जा रही है, पंजाब असैंबली नूं लगातार अपील की जा रही है कि सिद्धू मूसेवाले ने पंजाब ते पग नूं दुनिया के संगीत बिलबोर्ड चार्ट ते पहुंचाया। पूरी दुनिया के कोने-कोने दे विच सिद्धू नूं श्रद्धांजलि दी जा रही है ते असीं सारी पंजाब विधान सभा नूं कहंदे बेनती करदे हां कि पंजाब दे पुत्तर नूं विधान सभा दे विच श्रद्धांजलि भेंट की जाए। सो देखना होगा कि अज दे बजट सैशन दे विच जदों विछड़ियां रूहां नूं श्रद्धांजलि दी जानी है तां ट्रैक्टर टू ट्विटर के नौजवानों की इस मंग नूं विधान सभा मनदी है जां फिर नहीं। इत्थे ये भी तुहानूं याद करवा दिंदे हां कि कैनेडा की ब्रैम्पटन काउंसल ने सिद्धू मूसेवाले नूं याद करदिआं मता जरूर पास किया है ते उसे दी तर्ज ते इन्हां नौजवानों ने पंजाब विधान सभा नूं बेनती की है। ब्रैम्पटन काउंसल ने इस करके किया है क्योंकि सिद्धू मूसेवाला कैनेडा के ब्रैम्पटन शहर दे विच ही पढ़ाई करन दे लई गया सी। उत्थों ही उसने अपनी गायकी सफर की शुरुआत की सी। सो अज की दूसरी वड्डी खबर यह है कि संयुक्त किसान मोर्चे के सद्दे ते अज देश भर दे विच किसानां दे वल्लों अग्निपथ योजना के खिलाफ रोस मुजाहरे कीते जाणगे अते सरकार नूं मंग पत्तर सौंपे जाणगे। हुण गल करदे हां कल निबड़ी संगरूर जिमनी चोण दी। कल वोटां पईआं ने अते वोटरां दा इन्ना मट्ठा हुंगारा रहा है कि जिमनी चोण दे विच सिर्फ 37% पोलिंग हो गई है। ये नहीं कहा जा सकता कि 50% भी नहीं हुई, ये कहांगे कि 40% भी वोटिंग नहीं हुई। बहुत ही घट वोटिंग तो घबराए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ट्वीट करके वोटिंग का समा 1 घंटा वधाउण की मंग भी की सी ते ऐन आखिरी मौके की अपील के कारण चोण कमिशन ने अधिकारियों की खिंचाई भी की। हालांकि वोटिंग का जिहड़ा काम है उस सारे किते अमन अमान दे नाल ही नेपरे चढ़िया। मुख्यमंत्री वालों वोटिंग का समा 1 घंटा यानी कि शाम 7 बजे तक वधाउण की मंग तो बाद संगरूर के डिप्टी कमिश्नर कम रिटर्निंग अधिकारी ते सूबे के मुख सकत्तर ने भी चोण कमिशन तो वोटिंग का समा वधाउण की मंग की ते चोण कमिशन ने ऐन आखिरी मौके की इस अपील के लिए अधिकारियों की एक कहंदियां खिंचाई की कि यह चोण अमल दे विच बेलोड़ी दखल अंदाजी अते एक खास वर्ग के वोटरां नूं असर अंदाज करन दी कोशिश है।
ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁਣ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 72.44% ਪੋਲਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਐਤਕੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ 10.90% VOTING ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ VOTING ਹੈ ਉਹ 37% ਤੇ ਅਟਕ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋਂ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਸਣੇ 16 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੁਣ VOTING ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ 24 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਧੂਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਟਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੂਣਕ ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਗੀਤ SYL ਨੇ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 125 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਊਜ਼ ਲਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ SYL ਗਾਣੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇਸ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਾਣਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗੂੰਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਐਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੀਤ SYL ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਅਤੇ ਨਿਧੜਕ ਕਲਮ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਖੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਗੀਤ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ SYL ਗਾਣੇ ਦੀ ਲਾਈਨ "ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡੋ ਤੁਪਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ" ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਪਕਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਸੁਣਨੀ ਪਊ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਸਾਡਾ ਲਾਣਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਜਿਹੜੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਠੀਕ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਖੁਦ ਹੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪੱਗਾਂ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਟੋਪੀ ਵਾਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੱਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਓ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਗੜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਨੋਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੱਛਮੀ UP ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਿਖਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਮਰਹੂਮ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੋਗ ਮੌਕੇ ਕਹੇ ਬੋਲ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਪੁਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਤਲ ਹੋਇਆ
है उस तो 1-2 दिनों बाद ही ये गाना रिलीज़ किया जाना सी, पर मौत करके अध विचाले लटक के ये प्रोजेक्ट रह गया सी। जिवें सिद्धू नाल प्यार बनाई रखियो, मैं वादा करदा जिन्नी कि मेरे च हिम्मत बची है, मैं अपने बच्चे नूं सिद्धू तो नहीं बन सकता पर वो कदमां ते चलण की कोशिश करूँगा। मेरी कोशिश है भी हले सिद्धू नूं मैं 5-10 साल तक जिउंदा रखा, क्योंकि सिद्धू गीतां राहीं तुहाडे कंनां दे विच बजदा रहूगा। मेरा तुहाडे नाल वादा इस गल दा, मैं जिन्नी हिम्मत दे नाल पुੱਤ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਸੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਗੀਤ SYL ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੀਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤਦਿਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨਿਬੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾ ਲਈ ਹੈ। ਗਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ SYL ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਤ ਕਰਕੇ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਸਾਡਾ ਲਾਣਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡੋ ਤੁਪਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ। ਪੁਲਸੀਆ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਵੋਟਾਂ ਬਦਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡੋ ਤੁਪਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਪੱਗਾਂ ਨਾਲ ਖੈਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਟੋਪੀ ਵਾਲਿਆ, ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਓ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡੋ ਤੁਪਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਾਲੇ ਇੱਧਰ ਨਾਲੇ ਉਧਰ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਹਿਸਾਬੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਸੀ ਅੜਬ ਪੰਜਾਬੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਗਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡੋ ਤੁਪਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਦੋ ਹੋਰ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਥੱਲੋਂ ਵਗਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੜ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਰੱਖ ਲਓ ਪਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਦਬਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡੋ ਤੁਪਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਆਊ, ਜੇ ਨਾ ਟਲੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਟਾਣਾ ਆਊ। ਫਿਰ ਪੁੱਤ ਬਗਾਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਕਾਂ ਲਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡੋ ਤੁਪਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ 5 ਪੈਰਿਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, SYL ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਦਬਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗੋਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ 3 ਦਰਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਮੁਫਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਗੀਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਟਾਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ SYL ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਟਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਵਰਗਾ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਤਕੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ SYL ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਰਅਸਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ SYL ਦੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ SYL ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰੱਖਾ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟੱਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ SYL ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SYL ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਖਾੜਕੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਦਾ ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਸੀ। ਜਟਾਣਾ ਆਪਣੇ 4 ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 26 ਸਥਿਤ SYL ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ MS ਸੀਕਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਸੀ।
ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤਤਕਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਟਾਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੱਲ 25ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਤਲ ਦੇ 25ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਤਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜ਼ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2021 ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 3 ਵਾਰੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1 ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹਮਲਾਵਰ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲकांड ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁਰਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਭੇਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਾਇਕ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਭਰਾ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਸਚਿਨ ਥਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੜੀ ਤੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਵੇਂ ਕਾਤਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੱਧਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੇਵ ਨਿੱਕੂ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕੇਕੜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਸੀਗੇ, ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ 25 ਮਈ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਫੋਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ। 29 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 30 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਸਵੇਰ ਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸੀ ਤੇ ਮੰਨਾ ਪਾਉ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਸੀ, ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸੀ, ਕਿਸ ਨੇ क्या लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिता, किस ने का क्या रोल था, ये डिटेल्स में तो अपनी प्रेस रिलीज दे चुके। आज हमने बलदेव एलियस निक्कू को भी अरेस्ट करा है, जो कि केकड़े के साथ मेन रेकी करने में, फॉलो करने में और कॉन्टैक्ट सीधा थ्रू गोल्डी ब्राड़ एंड सचिन टू इन्फॉर्म द शूटर्स कि हुन काम करना है, किवें करना है एंड हाउ गिविंग ऑल द डिटेल्स। ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਈ ਰਾਜ਼ ਉਗਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ AK ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਇਸ ਕਤਲकांड ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਰ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਸਚਿਨ ਥਾਪਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਘੜਦੇ ਨੇ। ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਖਿਲਾਫ 18 ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨੇ। ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਜਾਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਸਚਿਨ ਥਾਪਾ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ 12 ਕੇਸ ਦਰਜ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਡਾਰੀ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਭੱਟੂ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹੋਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਣੇ 3 ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਫੌਜੀ ਤੇ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਫੌਜੀ ਤੇ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕੇਸ਼ਵ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੇ ਸੀ। ਕਤਲ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਐਸਪੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲਾ ਥੈਲਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਕਿਰਮਰਾ ਤੋਂ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਾਂ ਜੀਪਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਤੇ ਉਹਦੇ 2 ਦੋਸਤਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਤੇ ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੰਡ ਕਿਰਮਰਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨਾਲ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੁਕੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਸ਼ੂਟਰ ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਫੌਜੀ ਤੇ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਅਸੌਲਟ ਰਾਈਫਲਾਂ, 9 ਡੈਟੋਨੇਟਰ, 9 ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਤੇ 3 ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਾਰਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਧੜਾਧੜ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। SGS ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਮੁਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਤੋਂ 9 ਵਾਰੀ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 3-4 ਵਾਰੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਤਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਵੇਂ 2 ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਲਈ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਵਰਤਣੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ ਵੀ 9ਵਾਂ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਥਿਤ 3rd ਡਿਗਰੀ ਟਾਰਚਰ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਵਕੀਲ ਜਲਦ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੋਪੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖਰੜ ਸਥਿਤ CIA ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ
ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੱਥ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਤੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਈ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਜਨਾਲਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥਾਣਾ ਕੰਬੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਖਬਰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਕੱਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੱਸੀ ਬਾਗਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖਨਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੇਸੀਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਡੀਸੀ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਰਚਾ ਲੰਘੀ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਸੰਗਤ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਪਿੰਡ ਪਥਰਾਲਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇਸੀਬੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਾਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੰਮ ਰੁਕਵਾ ਕੇ ਜੇਸੀਬੀ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਹੈਰਾਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਗਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਵਰਗੇ ਰੇਤਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਏਐਸਆਈ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਚੰਬਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿਰਦਰਦੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਸ਼ੇਰੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੇਸੀਬੀ, 3 ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ 3 ਟਰਾਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਕਲੀਨ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਟਿੱਪਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮਾਲਕ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਟਿੱਪਰ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਮਾਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਖਿਲਾਫ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐਸਪੀ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟਿੱਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਚੌਂਕੀ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਪੰਨੂਆ ਨੇੜੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਡੀਐਸਪੀ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਏਐਸਆਈ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜਦਾਰੀ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 85 ਰਸੂਖਵਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੱਬ ਲਏ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਏ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ 15 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 34 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ TDI, ਪ੍ਰੀਤਲੈਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਜਨਤਾ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰਸ, ਆਂਸਲ, ਮਨੋਹਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ, ਓਮੈਕਸ, ਪਿਊਮਾ ਰਿਟੇਲਰਸ, ਵੇਵਸ ਅਸਟੇਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ।
ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਕਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੜਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੱਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਨੇ? ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਅਨਨੋਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 4 ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈਪੀਐਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਪਦ ਉੱਨਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਐਨਆਈਏ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਹੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 46 ਡਿਗਰੀ ਪਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ 32 ਤੋਂ 35 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ ਪਾਰੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 23 ਜੂਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ 27 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 35 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 28 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਪੌਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰਵਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੌਸਮ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਉਂਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਮਹੀਨੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਧਮਾਕਾ ਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਐਨਆਈਏ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 7 ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਐਨਆਈਏ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੀਰਾਬਾਗ ਤੋਂ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬਾਬਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਨਿਕਲੇ। ਘੱਟ ਪੋਲਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ 6 ਦੀ ਥਾਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ 1 ਘੰਟਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਂਝ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਉਂਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਪੋਲਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟ ਦਾ ਥੋੜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ VOTING ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 12.75% ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤੀਆਂ ਸਨ। ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ 27% ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 31.86% ਪੋਲਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 24.9% ਪੋਲਿੰਗ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 22% ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤੀਆਂ। ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 27% ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਪਹਿਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਸਿਰਫ 2% ਹੋਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 29.7% ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ 28%, ਦਿੜਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 29.56%, ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 30.40%, ਭਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 27.78%, ਬਰਨਾਲੇ 27.23%, ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 28%, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 33.86%, ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ 29%, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 28% ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 36.4% ਪੋਲਿੰਗ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ VOTING ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ। ਲਹਿਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 32% VOTING ਹੋਈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹੁਣ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, CPM ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, BJP ਅਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨਿਬੜ ਗਈਆਂ ਨੇ। 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ 5 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਿੱਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭੂਰਾ ਤੇ ਮੋਮਿਨ ਨੂੰ ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 4 ਜਣੇ ਸੈਫੁੱਲਾ ਖਾਨ, ਬਚਨ, ਬੱਪਨ ਤੇ ਪੱਕੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਮਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 38 ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟੀਮ ਨੇ 84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 94 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 74 ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ 11 ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ 2022-23 ਦਾ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਚੰਨੀ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਡਰਾਈਵਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵਕਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਸ ਵਕਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਚੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਹੀ ਚੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ RTI ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਖੂਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਖਬਰਾਂ ਪੜੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਸੀ।
ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਸਲੌਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਫੌਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਸ ਗਈ ਸੀ, ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ 3 ਜਵਾਨ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਸਲੌਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠਿਆ ਸਾਥੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਵਰਨਜੀਤ 2008 ਵਿੱਚ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਤੈਨਾਤ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਪਤਨੀ, 2 ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਈ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਮੇਰਠ ਝੱਜਰ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ 334B ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ MBBS ਦੇ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਉਂਦੇ ਸੜ ਗਏ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PGI ਰੋਹਤਕ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ 3 ਡਾਕਟਰ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ 3 ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜਿਉਂਦੇ ਸੜ ਗਏ ਨੇ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਕਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਚੌਂਕ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ASI ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਰਾਈਫਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਫਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀਆਂ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਤੀ ਹਾਲੇ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗਜਰੌਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਵਾਹਨ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 10 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, 7 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਮਰ ਮਹਿਜ਼ 37 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਚੇਨਈ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਗਨਦੀਪ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਚੱਡਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਓਲੰਪਿਕਸ ਖੇਡਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।